तो दोस्तों, कुछ चोरियां सिर्फ सामान की नहीं होती, कुछ चुपचाप घर की खुशियां भी चुरा लेती हैं। पति ब्रह्मचारी के एपिसोड 127 में आज जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ वॉशिंग मशीन की चोरी तक सीमित नहीं रहेंगे। अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से आज की शुरुआत होती है। सूरज अब भी उसी सदमे में है। मशीन तो गई ही, साथ में गया भरोसा भी। पर असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि मशीन में सिर्फ गहने नहीं बल्कि ईसा की माँ की आखिरी निशानी भी रखी थी। अब सवाल उठता है, क्या रिया अकेले थी इस प्लान में या फिर इस खेल में कोई और चालबाज भी शामिल है। तभी कबाड़ी वाले की दुकान से एक गुमनाम कॉल आती है और वो जो नाम लेता है उसे सुनकर सूरज और ईसा दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो इंसान तो घर का हिस्सा था, परिवार जैसा। ईसा टूट चुकी है और वो फैसला लेती है कि अब और नहीं। वो कहती है, शायद मेरी वजह से ही ये घर अशांत हो गया है, मैं चली जाऊंगी सूरज। लेकिन क्या सूरज चुपचाप ईसा को जाने देगा या फिर अब शुरू होगी एक नई जंग, सिर्फ वॉशिंग मशीन की नहीं बल्कि अपने रिश्तों को बचाने के भी। अब सूरज और ईसा मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं, ऑपरेशन मशीन रिटर्न। उनके पास है बस एक पुराना बिल, एक आवाज की रिकॉर्डिंग और कुछ अधूरे शब्द। लेकिन क्या ये काफी होगा सच तक पहुंचने के लिए? एपिसोड के अंत में एक चेहरा सामने आता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि वो इंसान तो सबका सबसे बड़ा शुभचिंतक था। तो फिर क्यों उसने सूरज और ईसा को धोखा दिया? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 127, मिस मत करना। जश्न मीला भी है, क्यों ना जो मैं आज हम आज वो या जहाँ में जो सरापा नूर है। अल्लाहुम्मा नूर है। अल्लाहुम्मा इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम
وبارك عليه نہ دولت کام آئے گی نہ ثروت یاد آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ ثروت یاد آئے گی قیامت میں محمد کی شفاعت یاد آئے گی قیامت میں محمد کی شفاعت یاد آئے گی ابو بکر عمر عثمان علی گلزار احمد ہے ابو بکر عمر عثمان علی گلزار احمد میں کچھ ایسے پھول ہے یہ جنہیں کی نکہت یاد آئے گی کچھ ایسے پھول ہے یہ جنہیں کی نکہت یاد آئے گی قیامت میں محمد کی صفات یاد آئے گی خدا جانے کہ کیا ہوگا مدینہ جنہیں کی جنت ہے خدا جانے کہ کیا ہوگا مدینہ جنہیں کی جنت ہے اگر جنت میں ان کو اپنی جنت یاد آئے گی اگر جنت میں ان کو اپنی جنت یاد آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ ثروت یاد آئے گی قیامت میں محمد کی صفات یاد آئے گی کہے گا نفس نفس حشر میں سب انبیاء لیکن کہے گا نفس نفس حشر میں سب انبیاء لیکن شہ کونین کو بس اپنی امت یاد آئے گی شہ کونین کو بس اپنی امت یاد آئے گی یہاں بھولے ہوئے ہیں عظمت شاہ مدینہ کو یہاں بھولے ہوئے ہیں عظمت شاہ مدینہ کو حضور کبریا روز قیامت یاد آئے گی حضور کبریا روز قیامت یاد آئے گی عظم جب مؤذن نام لے گا شاہ طیبہ کا عظم جب مؤذن نام لے گا شاہ طیبہ کا ہمیں ابو بکر کی وہ پیاری سنت
याद आएगी, हमें वो बकर की वो प्यारी सुन्नत याद आएगी। हमारा दौर माजी इस तरह रोशन है दुनिया में, हमारा दौर माजी इस तरह रोशन है दुनिया में, क़यामत तक हमारी शान शौकत याद आएगी। क़यामत में मोहम्मद की सिफात याद आएगी। न दौलत काम आएगी, न थरवत याद आएगी। उपस्थित হাটহাজারী থানার অন্তর্গত আহলে সুন্নাতুল জামাত ঐক্য পরিষদের ব্যবস্থাপনায় নতুনহাট উত্তর মাদ্রাসার জমিনে 3 দিন ব্যাপী 16তম বারের মতন আজিমুশান নুরানি ইমানি ইরফানি পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুনহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে এক এক করে 2টো দিন পরিসমাপ্ত করার পর আজকের এই সমাপনী দিবসের সম্মানিত সভাপতি মুফতি মিল্লাত ফকিহ মিল্লাত শেখুল মাশায়েখ উস্তাদুল আসাতিজা ও উস্তাজি আল্লামা অধ্যক্ষ সৈয়দ বশির রহমান আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সুযোগ্য সাবেক অধ্যক্ষ, আজকের মাহফিলে আলোচক বৃন্দের মধ্যে আকর্ষিত তকরীর পেশ করে গেলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুঙ্গাজের মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওসমান গনি সালেহি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, দারুন নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রধান মুফতি। আজকের মাহফিলের প্রণব আদুরপাড়া জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম আমার স্নেহস্পদ মৌলানা ফুরকান আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আজকের মাহফিলে বক্তব্য রেখেছেন মদিনা মসজিদ সৈয়দ আহমদহাট উত্তর মাদ্রাসার সুযোগ্য খতিব মৌলানা সেলিমউদ্দিন আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আজকের এই মাহফিলে মঞ্চে তশরিফ ফরমা আমার বন্ধুবর জনাব মৌলানা মোহাম্মদ ইকবাল সহ অসংখ্য মুক্তাদার মুস্তাহার মুস্তানাদ উলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে ইজাম নায়েবে মুস্তাফারা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে অগণিত অসংখ্য শুকরের সিজদা যে মুনিব মাওলা আজকের এই সমাপনী দিবসে আমার মতন একজন গোলামের বাচ্চা গোলামকে আখেরি সমাপনী বক্তব্যের পালা আমার উপর অর্পিত হয়ে গেল, যা অযাচিতভাবে পেয়ে গেলাম। শেষবেলা যার সববেলা তার, যে মুনিব আমার মতন একজন নালায়েককে সমাপনী বক্তব্যের মধ্যে জান্নাতি একটি আমেজ 3 দিন ব্যাপী সমারোহ পরিসমাপ্ত লগ্নে মুনিবের দরবারে 2টো কথা বলার সুযোগ যে আমি পেয়ে গেলাম, এত বড় যোগ্যতম আসনে যে মুনিব আমাকে বসাইলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি
যারা ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে আজকের এই তবররুকময় মাহফিলে স্কুল ময়দানে এসে গেলেন, বসে গেলেন, নিশ্চিত আপনারা ভাগ্যবান। যারা আসতে পারেনি তারা দুর্ভাগা। আগামী বছর হুজুর এতক্ষণ বলে গেলেন বেঁচে থাকলে পাবেন। বিগত বছর অনেকে ছিল, আজকে আমাদের মাঝে নাই। ঈমান রাখতে পারেন আমার বিষয়ের আলোকে। সিদ্দিক আকবরের প্রেম, যুগে যুগে ঈদে মিলাদুন নবী, এটা নিয়ে আমাকে আলোচনা। আমি অনেক সময় আপনাদের কাছে এই ওয়াজগুলো আমার অনেক পুরাতন, ইউটিউব চার্জ করলে পেয়ে যাবেন। ঈদে মিলাদুন নবী কোন আহলে সুন্নাতুল জামাত, কোন আলেম, কোন ফকি, কোন মুফতি, কোন মুহাদ্দিস, কোন মুফাসসির ফরজ করা বলেনি, ওয়াজিব বলেনি, বাধ্যবাধকতা করেনি। না করলো কথা বলতে হবে, না করলো আল্লাহ মারবে না, জাহান্নাম দেবে না, ঠিক কিনা? কিন্তু করলে তাহলে তো আমার ওয়াজ আপনাদের মনেও নাই কি হুজুরে শুধু সব বলেছেন? কোনো মা যদি বাবা যদি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে, আমি থাকতে এসে যান, অন্যথায় কখন ডাকবেন আমি আসবো। ঈদে মিলাদুন নবী করলে সওয়াব বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি সওয়াব দিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় না। ঈদে মিলাদুন নবী এমন একটি কাজ, যেই কাজ করলে জান্নাত নিশ্চিত হয়ে থাকে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আজ না হয় কাল জান্নাত আপনার আমার। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আপনি বলবেন যে হুজুর কোন তফসির, কোন হাদিস, কোন বিশারদ লিখে নাই, আল্লাহর কোরআনে লিখেছেন। সুবহানাল্লাহ। কোরআন সেজন্য চির পুরাতন, কোরআন চির নতুন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার একদম সমাপনী দিবসে একটু করে আহ্বান করব, আমার মা বোনরা যারা আমার বক্তব্য শুনতে লাগলেন, স্বামী ঘরে, বাবা ঘরে, শ্বশুর ঘরে, দেবর ঘরে, বাসুর ঘরে, সন্তান ঘরে, আজকে মহব্বতের ধাক্কা দিয়ে একটু তুলে দেন। কারণ আপনি মা, আপনি বোন, একজন পুরুষের মতন সওয়াব নেওয়ার অধিকার আল্লাহ আপনাকে দেয়নি। আমি আপনাদের পাশের ছেলে বলে হয়তো অনেকের অবহেলাও থাকতে পারে, আমি তো কাছের মানুষ, কিন্তু যারা কনভেনার কেমন করে আজকে আমাকে ফাঁসাই ফেললেন আমি নিজেও জানি না। এতক্ষণ সময় তো দূরে থাক, হয়তো 2-4 মিনিট এদিকে সরে থাকতে পারতাম না। আপনি উল্টাই দেখেন, আজকে থেকে 6 মাস এক নাগারে প্রতিদিন 3-এর উপরে ছাড়া নিচে কোনো মাহফিল নেই। কারণ আমরা সুন্নিরা আগে টুকরো টুকরো ছিলাম, এখন সুন্নিরা এক হওয়ার কারণে আগে 3টি, এখন 3টি হলে তাহলে কয়টা হবে? শরীর বলে যে আমি পারবো না, কণ্ঠ বলে যে আমি পারবো না। তারপরও আমার ছোট ভাই টিভুকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, ওর গংকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। কেমন করে এই কাজটা ঘটাই ফেললেন? শুধুমাত্র আনলেন নয়, একদম 2 জন বক্তার বক্তব্যের আগে নিয়ে আসতেন, ছাড়া দেওয়া যাবে না। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না, আরো জোরে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। এটা হলো অর্থের মামলা নয়, এটা হলো মহব্বতের মামলা। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? একের পর এক গিয়ে গিয়ে শুধু আপনি তো এতিমদের পাগল, শুধু এতিমের জন্য ফোন করতেছে। আমি শুনি মতো করে আমাকে দেখাই দিচ্ছে, হুজুরের এতিমদের জন্য দেন। ও বুঝলেন আমি কিছু বুঝি না। আল্লাহ ওদেরকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করুন। আসুন বাবারা, আমি আমার মা বোনদের প্রতি একটু উৎসাহিত করব। আজকে শেষ, জীবনে হয়তো বা আপনার সুযোগ নাও থাকতে পারে। একজন এক এক নিয়ত করে, একজনে যদি 2 জন পারেন, একজনে 3 জন পারেন, ঘর থেকে ঘুম থেকে তুলে পাঠিয়ে দেন। আজকের এই রাত লাইলাতুল কদরের চাইতে দামি রাত। কি আমি ভুল বললাম? লাইলাতুল বরাতের জন্য আমরা সারা রাত অনিদ্রা থাকি না? থাকি না? লাইলাতুল বরাতের চাইতে এই রাত কি ছোট? যারা সোয়ে মদিনা চলিয়ে
उस जगह नूर की बरसात है। सुभान अल्लाह। जरा सोए मदीना चलिए, उस जगह नूर की बरसात है। वहाँ हर रोज रोज ईद है, वहाँ हर सब की बारात है। वहाँ हर रोज रोज ईद है, वहाँ हर सब की बारात है। প্রতিদিন লাইলাতুল বরাত, সে জায়গা হলো মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ঠিক না? আর আজকে আপনি বলবেন হাসান রেজা, আমরা তো স্কুল ময়দানে, নতুনহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে, আমরা কেমন করে মদিনায় বলবেন? খোদার কসম, আমাকে যে বিষয় পরবর্তীতে আছে, ঈদে মিলাদুন নবীর কারণে, মক্কার মর্যাদা, মুস্তাফা শুয়ে থাকার কারণে মদিনার মর্যাদা, খোদার কসম আল্লাহ এলান করে দিলেন, ও প্রিয় রাসূল কান্না বন্ধ করে দিন। আপনার কান্না আমি বরদাস্ত করতে পারছি না, সাগরের মতন অজর দ্বারায় পানি বের হচ্ছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখনো কান্না দেবেন কেন? বলে যে আল্লাহ আমাকে রহমতুল লিল আলামিন বানিয়ে পাঠাইলেন, কোরআনে ডিক্টেশন দিয়ে দিলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে পড়না সুবহানাল্লাহ। 1500 বছর পরে আহলে সুন্নাতুল জামাত, 1500 বছর পরে আহলে সুন্নাতুল জামাত এক নয় দুই নয় পৃথিবীর জমিনের মধ্যে বসে নতুনহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে, হাটহাজারী থানায় মাদ্রাসার জমিনে আমি রাসূল দেখতে পাচ্ছি, ওরা আমার উম্মত 2 দিন পর্যন্ত অনিদ্রা যাপন করে ওরা কাহিল হয়ে গেল। তৃতীয় দিন কে আসবে না, ও আমার মুনিব মাওলা হাসান রেজার বিষয় থাকবে যুগে যুগে মিলাদুন নবী। হুজুর হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের প্রেম ভালোবাসা প্রত্যেকে বলবে তৃতীয় দিনও যেন আমার উম্মত